આદોય ખાતે આમ આદમી પાર્ટી પૂર્વ કચ્છ જિલ્લાના પ્રમુખ ડોક્ટર કાયનાત અંસારી આથાની આગેવાનીમાં ગામની મહિલાઓ દ્વારા દેશી દારૂના અડ્ડા પર જનતા રેડ કરાઈ। રેડ દરમિયાન આરોપીઓ નાસી છૂટ્યા હતા। ઝડપાયેલ દેશી દારૂ લઈને મહિલાઓ જ્યારે સામખિયાળી પોલીસ સ્ટેશને પહોંચી ત્યારે પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ વી.કે. ગઢવી દ્વારા મહિલાઓને સવાલ પૂછવામાં આવ્યો કે તમે આ દારૂ ભરેથી લાવ્યા છો? ગાંધીધામ ભચાઉ તાલુકાના આધોઈ ગામમાં છડેચોક દેશી દારૂ વેચાતો હોવાથી અને પોલીસ દ્વારા નિષ્ક્રિય કામગીરી કરાતી હોવાથી ગામની મહિલાઓ દ્વારા આ અંગે આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ કચ્છ જિલ્લા પ્રમુખ ડોક્ટર કાયનાત અંસારી આથાને જાણ કરાતા તેમની આગેવાનીમાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ રાપર તાલુકા પ્રમુખ સુરેશભાઈ મકવાણા, ભચાઉ પ્રમુખ લક્ષ્મણભાઈ પીરાણા, કિસાન સેલ પ્રમુખ ડાયાભાઈ, પારસભાઈ, કાંતિભાઈ સાથે ગામની બહેનો દ્વારા દેશી દારૂના અડ્ડાઓ પર જનતા રેડ કરવામાં આવતા બુટલેગરો ગભરાઈને દારૂ લઈને નાસી છૂટ્યા હતા। नमस्कार, मैं डॉक्टर कायनात अंसारी था, प्रमुख पूर्व कच्छ आम आदमी पार्टी। आज मेरे साथ एडवोकेट सुरेश भाई मकवाना है, लक्ष्मण भाई पिराना है, डाया भाई आहिर है, कांति भाई गोयल है। और हम लोग आज एक्चुअली बहुत दिनों से आधोई से ये शिकायत आ रही थी कि वहाँ दारू के बहुत सारे अड्डे हैं और दारू की जो समस्या है वो वहीं नहीं रुकती है कि दारू पी ली, उसके बाद जो घर जाके होता है, जब औरतों को मारा जाता है पैसे के लिए। और कई इस गांव की ऐसी बातें भी सुनने में आई कि 22-22 साल के 3-3 साल 4-4 साल के बच्चे भी मर गए हैं। वो इतना मारते हैं दारू पी के कि पता नहीं चलता है। और 4 साल के बच्चे की डेथ हो गई है, 22 साल का बच्चा दारू पी के मर गया है। ऐसी जब पीड़ा थी गांव की तो हम लोगों ने वहाँ जनता रेड करने का निर्णय किया। सब कुछ हमारे इस पे लाइव है, हमारे फेसबुक अकाउंट्स पे। आज लोग सोच भी रहे होंगे कि हम क्या डाल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग आधोई में जनता रेड कर रहे थे। वहाँ से जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी लोग भागे, लेकिन हमने माल जब्त किया। वहाँ से माल जब्त करने के बाद आधोई में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि आधोई में कोई पुलिस स्टेशन एक भी नहीं है। तो हम लोग वहाँ से सामान लेके एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोग आए सामखियाली आने के बाद हमने वो सारा सामान जो है वो पुलिस स्टेशन में लाया। अब जैसे ही हमने पीआई साहब को बाहर बुलाया, पीआई साहब सडनली बहुत डिफेंसिव हो गए कि हमें को आपसे बात ही नहीं करनी है, हम आपसे हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हम लोग भेज देते हैं, आप दिखा दो कहाँ से लिया। और इवेंचुअली उन्होंने हम पे ये इल्ज़ाम लगाया कि हम ये दारू लेकर आए हैं, मतलब हमारी दारू, मतलब यह हमारा माल है। दूसरा ये कहते हैं कि प्रोहिबिटेड सामान आप पुलिस स्टेशन कैसे ला सकते हो? आप मुझे बात बताइए, दारू या ड्रग्स जब पकड़ा जाता है तो कहाँ ले जाया जाता है? पुलिस स्टेशन ही तो ले जाया जाता है ना। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमने आके उनकी ड्यूटी की है जो उनको करनी चाहिए। आप आधोई गांव में कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, जाके एक चक्कर मारो, पूरा गांव थैलियों से भरा पड़ा है। इसका मतलब किसी अंधे आदमी को भी पता चलेगा कि वहाँ कितना बेहद दारू बिकता है और कितनी लेडीज परेशान होती हैं, घर परिवार टूट रहे हैं। हम गांधी का गुजरात बोलते हैं जहाँ पे दारू प्रतिबंधित है, ड्राई स्टेट है, और वहाँ इतना दारू बेफाम बिक रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की हार है, प्रशासन की हार है। उसको इस तरह से छुपाने की कोशिश की गई है जिसका हमें बहुत दुख है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज यहाँ से ये बात कहते हैं कि अगर आधोई में आज के बाद एक भी दारू का पॉइंट मिला तो मैं पूरा गांव लेके यहाँ पुलिस स्टेशन आऊंगी और तब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आज रोज अमरा डॉक्टर कायनातबेन अंसारी आथा जो जिला प्रमुख की अध्यक्षता हेठळ आज रोज अमरा साथीदार लक्ष्मणभाई पीराणा, भचाऊ प्रमुख श्री डायाभाई, किसान सेल प्रमुख श्री पारसभाई તેમજ કાંતિભાઈ યુથ વિંગ પ્રમુખ અને બહેનોને સાથે રાખીને આજે આધોઈ ગામ મુકામે જનતા રેડ કરવામાં આવી, જેના ટોટલ લાઈવ અમારી પાસે અમારા ફેસબુક અકાઉન્ટ, ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ ઉપર અત્યારે નાખવામાં આવ્યા છે। અને આ જ્યારે અમે દારૂ જ્યાં જનતા રેડ કરી અને જે દારૂ અમે એકઠો કર્યો, કાંટામાં દોડીને પણ દારૂને અમે લઈ આવ્યા અને આજે જ્યારે અમે અહીંયા સામખિયાળી પોલીસ સ્ટેશને આ દારૂને વચ્ચે લાવવામાં આવ્યો ને અહીંયા જ્યારે મૂક્યો ત્યારે અહીંયાના પીઆઈ સાહેબ શ્રી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ દારૂ તમારો છે, તમે ઘરેથી બનાવીને લાયા છો, આ દારૂ તમે ક્યાંથી લાયા છો? ખરેખર સાહેબ હવે તો આ તંત્રએ હદ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે અમે જ્યાં તમે નથી પહોંચી શકતા ત્યાં અમારા આમ આદમી પાર્ટીના યોદ્ધાઓ, કાર્યકર્તાઓ પહોંચી રહ્યા છે, અમારી આવી નીડર બહેનો પહોંચી રહી છે। બહેનોને ખરેખર બહુ તકલીફ છે, ત્યારે આજે આ સમય
ખરેખર બાળકોને રોટલા ખવડાવવાનો હોય, રોટલા બનાવવાનો હોય અને તમામને જમવાનું આપવાનું હોય, એવી પરિસ્થિતિમાં એવા ટાઈમની અંદર આજે અમે અહીંયા કને પોલીસ સ્ટેશન સામખિયારી ઊભા છીએ અને આ બધાની સાથે જ્યારે લાયા છીએ ત્યારે અહીંયા પીઆઈ સાહેબ શ્રીનું એવું કહેવું છે કે આ તમે દારૂ પ્રોહિબિટેડ છે, અહીંયા તમારે કેવી રીતે લાયા? તો અમારા જેમ કાયનાતબેને કીધું એમ કે જો દારૂ કે ડ્રગ્સ જે વસ્તુ છે જે પકડાય તો એને ક્યાં લઈ જવામાં આવે? પોલીસ સ્ટેશન ના લાવવામાં આવે તો ક્યાં લાવવામાં આવે? જે તમારું તંત્ર આ કામ નથી કરી શકતો, તમે પોલીસ કર્મીઓ આ જેમ અમે જનતા રેડ પાડી એવી રીતે તમે બુટલેગરોને જો પકડી નથી શકતા તો અમે તમારું કામ આસાન કરીએ છીએ. ત્યારે તમારા દ્વારા એમ કહેવામાં આવે છે કે તમે તમારા ઘરેથી બનાવીને, ખરેખર શરમ કરવાની જરૂર છે. ખરેખર કચ્છની અંદર ખૂબ વિશાળ પ્રમાણમાં દારૂ વેચાઈ રહ્યો છે, ડ્રગ્સ ખુલ્લેઆમ મળી રહ્યો છે. ખરેખર હું આપ સૌને કહેવા માંગુ છું આ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કે જેમ આ આધોઈ ગામની બહેનોએ જે રીતે આધોઈ ગામની બહેનોએ હિંમત કરી અને અમારી સાથે જનતા રેડ કર્યો, અમે ભેગો રહીને જનતા રેડ કર્યો, ખરેખર અભિનંદન આ બહેનોને છે. અને હું વિનંતી કરું છું કે જ્યારે પણ આવો કોઈ પણ જગ્યાએ જનતા રેડ જ્યાં પોલીસ તંત્ર નહીં પહોંચી શકે ત્યાં અમારી આમ આદમી પાર્ટીના યોદ્ધા અને અમારી જે નીડર બહેનો છે એ પહોંચશે. અહીંયાથી હું તમને બાંયધરી આપું છું. અને બસ હવે થામી લીધું છે, હવે નક્કી કરી લીધું છે કે હવે જ્યાં પોલીસ તંત્ર ન પહોંચે ત્યાં આમ આદમી પાર્ટીના યોદ્ધાઓ પહોંચશે. આવી જ રીતે જનતા રેડ કરી અને દારૂ પોલીસ સ્ટેશનમાં લાવવામાં આવશે. અસ્તુ ભારત.